आदमी पार्टी के प्रधान संगरूर तो मैंबर पार्लियामेंट सरदार भगवंत सिंह मान इनकलाब। 40 मुक्तियां की धरती श्री मुक्तसर साहब गुरुआं की चरण छूह प्राप्त धरती श्री मुक्तसर साहब। इस धरती पे अज दूरों दूरों चल के एक सोहने ते सुनहरे पंजाब की उम्मीद अपने दिल दे विच लैके मौसम खराब होने के बावजूद इन्नी भारी गिनती पहुंचे सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां, सब तो पहला मेरी फतेह प्रवान करें। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज के उत्ते विराजमान मुक्तसर की सारी टीम, मुक्तसर के प्रधान बाम साहब, साडे गिदड़बाहा तो उम्मीदवार इकबाल शर्मा जी और मुक्तसर की धरती पे समाज सेवा अखां दे ऑपरेशन राही मुफ्त सेवा करने वाली साडी भैन डॉक्टर दलजीत कौर, जिन्होंने मलोट को जिम्मेवारी मिली है, ते बहुत ही तकड़ी लड़ाई बादलों के परिवार को देने वाले ते हौसले वाले साडे उम्मीदवार गुरमीत खुडिया जी ते काका बराड़ जी जिहड़े तुहाडे इत्थों सेवादार नियुक्त होए ने, सारिਆਂ ਦਾ मैं बाकी सारे जिन्ने भी साडे अहुदेदार साहिबान बैठे ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करना। वीरो अज पंजाब जिहड़ा वो उदास है। पंजाब इन्ना उदास कदे नहीं देखा गया सी पहला। पंजाबियों के चेहरे से मायूसी क्यों है, उन्होंने अखां दे विच अथरू क्यों ने? क्योंकि जिन्हां ते भी उन्होंने यकीन करके वोटां पाइयां, अगे लाया, जिन्हां दे भी वो पक्ष च सैकड़े बार खड़े, उन्होंने चुन के अपने नुमाइंदे भेजे, मंत्री मुख्यमंत्री MLA बनाए। बदकिस्मती की गल है कि ओहो बंदे पंजाबियों के हक च कदे नहीं खड़े, उन्होंने कदे पंजाब के हक च वोट नहीं पाई। उन्होंने जिन्ने कानून पढ़ाए वो सारे पंजाबियों के विरुद्ध पढ़ाए। जिन्नियां उन्होंने कमाइयां कीतियां लुट के पंजाब को, वो पंजाबियों दी जेबां चों कढ के कीती। तां आवाज है पंजाब। पंजाब की इस उदासी को दूर करना है, पंजाब की इस मायूसी को दूर करना है। सुरजीत पात्र जी का एक शेर है, की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लिया कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। इसे धरती ते आपां फुल उगाउणे ने, इसे धरती ते भंगड़े पैणगे, इसे धरती ते लोग खुश होणगे, क्योंकि पंजाबी बागी तबीयत है। पंजाब बहुत बारी डिग्गिया है, पर पंजाब बहुत बारी उठिया भी है। तो हौसला ना छड्डिओ। हाथी लंघ गया, अभी तो वध पूछ भी लंघ गई, बस 2-3 दिन 4 दिन रह गए, इलेक्शन कोड लग जाऊगा, जालम सरकारों का राज खत्म हो जाऊगा, तो तुहानू मौका मिलूगा अपने आप को चुनने का। तुहानू मौका मिलूगा ईमानदार पारदर्शिता वाली सरकार को चुनने का।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊ, ਰੇਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਏ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਲੰਡਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣੇ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਟਰੈਕ ਬਣੇ, ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 99.7% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੁਰਲੀ ਛੱਡਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2-4 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਗਏ, ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਲਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਸਕੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਤੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ? ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਆਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
आओ दिल्ली ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 36 ਦਿਖਾ ਦੇ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ 36 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛੀ 36 ਮਿਲਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦੀ ਮੋੜਤੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਹ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਲਾ ਖੇਡ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਬੁਣ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰੀਂਗੇ ਯਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜੰਮੇ ਨੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗਰੀਬੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਹੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ कहना रहना मैं तो पार्लियामेंट में बोलता सी मैं क्या 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है हर वादा ही जुमला निकला मोदी जी अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है निशांत लालों में चाय नहीं बनानी होगी क्योंकि उदों स्टेशन ही नहीं बने थे जो कहना मेरी रेडी लगी हुई थी तो हद है यार तुसी किसी पक्ष के लोगों के हक च उतरो आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है आम आदमी पार्टी ओही कहती है जो कर सकती है 4 वादे कर लो 5 पूरे कर दो लोग शाबाशी देंगे यार बढ़ाता
4 करके 3 पूरे करोगे लोग लांबा देंगे, ਅਸੀਂ ਲਾਂਭਾ नहीं लेना, ਅਸੀਂ उन्ना ही काम करांगे जिन्ना ਸਾਨੂੰ पता है कि इन्ना बजट हैगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ कि 1000 रुपया 18 साल तो ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕੋਈ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਊਗਾ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ। 8200 ਤੋਂ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 8200 ਕਰੋੜ ਕੱਲਾ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੋ, 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਜੂ। ਉਹ ਚੋਂ ਜੇ 8200 ਕਰੋੜ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਰ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਊ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਊ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੂਗੀ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 1000 ਲੈਣੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2000 ਰੁਪਇਆ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ, 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 5000, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 15, 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 20000, ਜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕੂਟਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਖੜ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਰਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਖੜ ਦੀ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਭਾਈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਮਾਰੇ ਖੰਗੂਰਾ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਦਿੱਲੀ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਜੇ ਮਨਾਉਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ। ਆਲੂ ਦੀ ਰੋਟੀ 3 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਏ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਅਲਾਊਂਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੀਰੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ MP ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ MP ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਲੂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲੂਟ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੀ ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਕੱਟੇ ਨਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਾਘੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ, ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ, ਆਪ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਲੂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਖੰਗੂਰ ਹੈ। ਖੰਗੂਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 94 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨਿਕੰਮੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਨਾ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। 4 ਜਾਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, 4 ਜਾਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਟ ਜੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਵੇ ਕਾਦੀ ਖੜ 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 ਲਾਈ ਹੈ। ਪੱਤ ਝੜਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੋਟਾ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਨਵੇੜੀਏ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੋਕੋ ਪੌੜੀ, ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਲੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਅ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखित चाबी खेती ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਖਿਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਵਪਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬੱਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਬਾਲੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 100 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ 150 ਕਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਧਾ ਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 150 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਾਤੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜੂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮਰਿੰਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਢਾਬਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਕਰਨ ਲਾਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਢਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਹੱਦ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ पैसे हीरे मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती सब कुछ ऐसी रह जाए लगे इकट्ठे कर चादर बिछा रखिया ने पंडा बन बन के लुटी जाते सो वीरो ये बंद करना पऊगा यही करना है असी मेरी उदाहरण दे देना अज भी मैं किराए की कोठी से रहना जी उत्थे संगरूर MP की तनख्वाह से गुजारा है जे खर्चा बाजे यार दोस्तों तो ले लीदा पर एक मेरे हाथों में भी हुण तक लगभग 40-45 करोड़ रुपया लंघ गया होगा लोगों का वंडिया जिहड़ा 1 रुपये का कर देना 1 रुपये का भगवंत मान ने 1 रुपये की सरकारी रुपये की जिहड़ा सरकारी फंड आउंदा वो 1 रुपये की चाह पी गई मेरा सिर थोड़ियां जोतियां आज थोनू लगता नहीं थोनू लगता जे किते 1 रुपया भी इन्होंने लभ जाता भगवंत मान ने करप्शन की मैनू छड्ड दे हुण ये 3 साल मैं अकालियां दी गवर्नमेंट वेले 14 तो 17 तक रहा MP उदों कांग्रेस की गवर्नमेंट MP हाँ उत्तों मोदी होरां नूं सब तो वध मैं पैना उत्थे छड्ड दे हो आ ईडियां उडियां साडे घरे क्यों नहीं आउंदियां ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜੇ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ रेते दियां खड्डां 'ਚ हिस्सा नहीं पाउंदे असीं किसे केबल माफिया 'ਚ हिस्सा नहीं पाउंदे असीं किसे बसां 'ਚ हिस्सा नहीं पाउंदे असीं किसे शराब माफिया 'ਚ हिस्सा नहीं पाउंदे हिस्सा जरूर पाउने आ पर लोकां दे दुखां दर्दां 'ਚ हिस्सा पाउने सो इन्हां ने छड्डना नहीं सी मैनूं बड़ियां लभीआं इन्हां ने भी कुछ तां लभो फिर दूजे लोग लग जाते हैं तां करता है तां करता है यार कि गल्लां ते लगे हुए तुसीं आओ मुद्दਿਆਂ ते आओ
ना जी। सो दोने पार्टियां हुण पता नहीं की बोली जाते हैं। सिद्धू का नहीं पता की बोल गए, सुखबीर तो खैर पहले दिनों ही चलो यह है आप की कर सकते हैं। पर जे बेअदबियां कराइया ने, जो कैप्टन साहब ने गुटका साहब दी झूठियां सौं खादियां, वो भी बेअदबी है, तो फिर परमात्मा की कचहरी तो जाते ही है, उत्थे तक कोई गवाह भी नहीं खरीदा जाता, उत्थे कोई जज भी नहीं लिखता। सियाणे कहते हैं ना कसुन मारदा ना लत्त मारदा, रब जदों मारदा मत मारदा। हुण मत बजी पई है, लड़ी जांदे एक दूजे नाल, ओहनूं कही जांदा ओहनूं कही, असीं तां भाई तुहाडे नाल। चंडीगढ़ दे विच देखो पढ़े लिखे लोगों ने पहली बार असीं लड़े, पहली बार चंडीगढ़ दे विच कमाल करके रहे। ਇਹਦਾ मतलब लोग चाहते हैं झाड़ू फेरना चाहिए। अपना तो चोण निशान ही बहुत वधिया, मां भैनों तो दसन की भी नहीं लोड़। जो तड़के 5 बजे नेरे च भी भाल लेंगे ने कितने जे पे, तुम वाले खुश ना हो जो लोड़ पै जे हथ ने भी भाल लेंगे कितने जे पे, तो करता सफाई हुई है। सो इस झाड़ू के नाल पहला सिर्फ आप मकान या दुकान साफ करते सी, हुण इस झाड़ू नाल अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाए, पूरा हिंदुस्तान। सो वीरो तुहाडे नाल आ, तुहाडे वर्गे आ, तुहाडे चों निकले आ, उन्हां बंदिआं नूं अगे लेके आओ जिहड़े तुहाडे दुखां दर्दां दे विच रहिंदे ने, जिहड़े तुहाडे दुखां दर्दां नूं समझदे ने। हैलीकाप्टर वालिआं नूं ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ सोने के चमचे मूँह च लैके जम्मे ने, उन्होंने चुल्हिਆਂ की अग नहीं दिसती, गरीब के चुल्हे की अग नहीं दिसती कि बुझ गई जमा। इन्होंने पता ही नहीं कुछ, क्योंकि थल्ले कदे गए ही नहीं ग्राउंड पे। शीशियां उत्ते धूड़ा जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, गरीबियां बेड़ियां बस्तियां च रहिंदियां, मुहल्लियां च रहिंदियां, ते सबसिडियां बड़ियां बड़ियां नूं अंबानियां डानियां, शीशियां उत्ते धूड़ा जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिल्दां सांभी जांदे ने, फरके पाड़ी जांदे ने, जिउंदियां दे गल लीरा लमकण कोई पुछदा नहीं, मरिया उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चाड़ी जांदे ने। ओए उन्हां दे भी तुसीं मुख मंत्री उप मुख मंत्रियां मैनूं जवाब तां दिओ जिहड़े दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जांदे ने। गरीब दी काई दिवाली है, गरीब तो दिहाड़ी जाऊगा तो चूल्हा चलूगा, गरीब का जवाब तो दूसरों के अक्षबाजियां दूसरों के पटाखे देख के मन परचा लेंदा। सो वीरो एक गल तो यकीन रखियो, असीं नीयत ते साफ आ, असीं इन्हां नूं पैसे च नहीं हरा सकते, असीं इन्हां नूं गुंडागर्दी च नहीं हरा सकते, पर हाँ ईमानदारी इंसाफ लीप च ये सानू नहीं हरा सकते। आ फर्क है बस। मैं जदों घरे जाना शाम नूं 2-3 रैलियां करके पग मेरी फुल्लां नाल भरी हुंदी है, मावां सिर पलोसदियां ने, पुत्त जिउंदा रह, भैणां दुआवां दिंदियां ने, बुजुर्ग आशीर्वाद दिंदे ने। कित्थे तां आ प्यार है, किथे अकाली दल ते कांग्रेस के लीडर ने, इन्होंने एक बार हाथ मिला के बाद ऊंगलियां गिननियां पैंदियां ने, पूरियां ने, लै गए कद्दी पई। आ हालात है इन्होंने, सच्चियां ने ना, सच्चियां ने। तो वीरो बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद है, तुसीं इन्ना प्यार दिंदे हो, इसे प्यार करके असीं उड्डे फिरदे हां। यही प्यार साडी उडारी है। पिंडां शहरां कस्बियां च इस बार लोगों ने मन बना लिया कि अज बटन बदलांगे। जे बच्चों की, जे अपने पंजाब की, अपने पिंड की, अपने घर की किस्मत बदलनी है, बटन बदल लो, मशीन वाला वोटां की मशीन वाला बटन बदल लो। दोनों हाथ ऊपर चक के 2 नारे ला दो, गूंजे आसमान ते लगे इन्हां नूं पता इनकलाब। थोड़ा जिहा होर कर इनकलाब।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਹੌਲੀ ਜਾਇਓ, ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜੈਜੀਤਾ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਹਲਕਾ ਬਲੌਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਿ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੋਟਪੁਰਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲਾ ਲਓ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਲਓ।